दीपमहालक्ष्मी देवता षोडशोपचार पूजा करिष्ये। ओम आगमास्तु एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं नारायण नमोस्तुते। विद्युद्दीपमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। दीपमहालक्ष्मी नमः ध्यायामे आवाहयामे सिंहासनान्तं पुष्पाणि प्रयामे वादामि योगोस्तानमूर्ते निवासन महेरणायकस्य आपोचने स्नानांगाजं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्याभरणं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सौभाग्यसुभगे देवी सर्वमङ्गलदायिने हरिद्रादेवता। ಇಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬರೋದು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ.ವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಘುಪತನವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಿಂದ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರೆ, ನೀರು ತಂದವ್ರೆ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ ನೀರು ತಂದವ್ರೆ, ಗಂಗಾಜಲ ತಂದವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು, ಕೇಶವ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಕೊತ್ಪಲ್ ಅಂತ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಕೊತ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೈತ್ರಿ ನಾಗನಪಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರೀಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿ.ಡಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು, ಸೊ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ್ ರೆಡ್ಡಪ್ಪಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಗಣಪಣ್ಣವರು, ಜಯಪಟ್ಟಣ್ಣವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಡಳ್ಳವರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸಿಲುಕುಂದಿ ಸುತ್ತಾಡ ಪಕ್ಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕೋಟೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಪಕ್ಲ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಕುರ್ಬಲೋಡ ಪಚೋಡ. ಸೊ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಊರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಚಿಲಕ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ನ నాకు రోడ్లను నాకు ఏమస్ కావాలా ನನಗೆ ఏమస్ చేస్తానప్ప నెక్స్ట్ రోడ్ ఇస్తాను పండుగ అయిన తర్వాత రోడ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఊర్లో మొత్తం సిమెంట్ రోడ్ ఇస్తాను రోడ్లంతా ఇంకేమేమి ఉంటే చెప్పండి. ఇంకోటి బస్సు ఒకటి చెప్పినారు, విచారిస్తాను, బస్సు విచారిస్తాను, ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿ ಯಾವ್ದು లేదని విచారిస్తాను. కళాస్పల్లి బస్సు అది బస్సు కూడా తెప్పిస్తాను, బస్సు కూడా ఊరికి వచ్చిపోతాను. బస్సు వస్తే పోయలేవు, బస్సు జనాలు రావాల. 9 కోటి 4 కోటి వస్తుందా బస్సు ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಆಯ್ತು ನಾಗೇಶ ಬರ್ಕೋಪ. పంపిస్తాను. ఈ ఊర్లో అప్పుడు మాట చెప్తే ఇంతవరకు ఎవరు కూడా వచ్చిండలేదు, తెప్పించలేదు అని చెప్తే మీరు ఇండే గౌరవం పశ్చిమ మీరు గౌరవం దయచేసి మా సుబ్బుడు మొన్నేమో ఇష్టకి వేడపోయిండు సుబ్బు చూసి తీసుకొచ్చినాడు వాళ్ళ చూడు బాగుండేనా సుబ్బులు చెప్తే దూరం చూడరా దగ్గర చూడదు సుబ్బా మనకొద్దు మన పెద్దోళ్ళు కారా మన చిన్నోళ్ళు దూరం చూడదురా దగ్గు చూడొద్దని చెప్తే చూసుకోండి. దయచేసి మీరు మమ్మల్ని పిలిస్తే దూరంగా లైట్ ఆన్ చేసుకున్నారు. రోడ్ కానీ ఇప్పుడు స్కూల్కి ఒకటి స్కూల్కి దురస్తి కొట్టుకుంటారు.
ದುರಸ್ತಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಘಟಕ ಏನು ఫిల్టర్ వాటర్ అదొకటి ఇస్తాను. ఫిల్టర్ వాటర్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓటైన తర్వాత వస్తాను. ఒకేసారి చేసి నా దగ్గర డబ్బులు లేదు, సహకారం లేదు. అర్థమా? సో అంతా చూసుకుని ఎలాంటి ఈ ఊరు స్పెషల్ గా చూస్తాను. ఎలాంటే ఈ ఊర్లో యథేచ్ఛంగా నాకు భోజనం పెట్టారు, చేసి అవకాశం ఇచ్చినారు. మీ ఎమ్మెల్యే, మీ సహకారం వచ్చింది అంటే ముడబాగల మందు నేను వచ్చినాను. మీ ఎమ్మెల్యే ఏమి కావాలో చేసి పెడతాను. దయచేసి అందరూ ఒక్కటిగా ఉండట. ఫస్ట్ మన కుటుంబము, మన ఇంట్లో అంతా బాగుంటే మనకంతా బాగుంటుంది. నేను కూడా లాస్ట్ టైం పాప ఇంటికి వచ్చిందానండి. మీ గ్రూప్ రామయ్యలో ఆ ఇంటికి పోయి కాపీ తాగెళ్తాం. నేను రాలేదు పాప, వచ్చిండే ఆ ఇంటికి పోయి కాపీ తాగిపోవడం. నా జట్లో వచ్చింది అంతా లీడర్లకు. గుడిపల్లి పంచాయతీ, రజనపల్లి పంచాయతీ చాలా ఒక్కటైన పంచాయతీ. దయచేసి నేను అక్కడ తీసుకోకుండా చాలా పెద్ద ఫ్యూచర్ ఉంది, చాలా పెద్ద జీవన భవిష్యత్తు. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దానికి మళ్ళా అవకాశాలు వస్తా ఉన్నాయి. మే నెలలో వచ్చేసి టీపీ చెప్పి ఎలక్షన్ ఉన్నాయి. సో నాకెట్లు భోజనం పెట్టినారో ఎవరేం తెలుసుకుని కూడా వాళ్ళకు కూడా అట్లా భోజనం పెట్టారు చెప్పుకుంటూ, మీ నమ్మకానికి ఎప్పుడూ ఉడిపించుకుంటాను, మీ నమ్మకం ఎప్పుడూ నేను పగలుకున్నాను చెప్పుకుంటూ ఈ పొద్దు నాకు గౌరవం ఇచ్చిన దానికి మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్న మాటలు ముగిస్తాను. నమస్కారం.